اپوزیشن کے باہمی اختلافات اور مفادات کی سیاست نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا ہے۔ پارلیمان میں 2/3 اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کر رہی ہے۔ وزیراعظم نے نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی یا موجودہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق فیصلے کے لیے بھی اپوزیشن لیڈر کی رائے کو خاطر میں نہیں لائے۔ آج چیئرمین نیب کے مستقبل کے حوالے سے وزیراعظم ایک اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آج سب سے پہلے اسی پر بات ہوگی۔ میں ہوں صدف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم عمران خان نے حکومتی کمیٹی کی جانب سے نیب آرڈیننس کے ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس آج جاری کیا جائے گا۔ وزیراعظم سے آج چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بھی ملاقات کریں گے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے کے خلاف ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع ابلاغ میں زیر گردش خبروں کے مطابق مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان، وزیر قانون فاروق نسیم اور شہزاد اکبر نے گزشتہ روز نیب آرڈیننس میں 1 سے زائد ترمیم کا مسودہ تیار کیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے آج حکومتی کمیٹی سے ملاقات میں نیب آرڈیننس کے ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے صدارتی آرڈیننس آج جاری کیا جائے گا۔ دوسری جانب چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے فیصلے کے خلاف ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیراعظم نے حسین اصغر کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کی صورت میں اپوزیشن کے شدید احتجاج کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ممکنہ حکومتی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ پی سی بی کو مالی طور پر مستحکم کرنے کے لیے متحرک۔ رمیز راجہ کا کرکٹ اکنامی کو فروغ دینے کے لیے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ۔ کہتے ہیں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں سے واپسی سے 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کی ٹیم نمبر 1 ہو تو ٹیمیں واپس نہیں جائیں گی۔ دوسری یہ کہ اگر آپ کرکٹ اکنامی اچھی ہو تو ٹیمیں واپس نہیں جائیں گی۔ چیئرمین پی سی بی نے گزشتہ روز کراچی میں کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی۔ بزنس ٹائکونز کی جانب سے کرکٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے وعدے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرح مالی طور پر مستحکم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ رمیز راجہ نے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور روایتی گھنٹا بجا کر کاروباری دن کا آغاز کیا۔ اس موقع پر رمیز راجہ نے کہا کہ ہمیں کرکٹ کی معیشت کو ترقی دینا ہے۔ اس وقت ہماری کرکٹ آئی سی سی کی فنڈنگ پہ چل رہی ہے۔ ہماری مقامی سرمایہ کاروں کی حصہ داری کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کراچی آنے کا مقصد کرکٹ اکنامی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے تاجر کرکٹ کی اکنامی بڑھانے میں حصہ لیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں سرمایہ کاری سے کرکٹ بہت آگے نکل گئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں واپس جانے سے 2 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ ٹیم نمبر 1 ہو تو ٹیمیں واپس نہیں جائیں گی۔ دوسری یہ کہ اگر کرکٹ اکنامی اچھی ہو تو بھی ٹیمیں واپس نہیں جائیں گی۔ رمیز راجہ نے تاجروں سے کہا کہ ہم اسکول کرکٹ کو فعال کر رہے ہیں، آپ سرمایہ کاری کریں۔ گزشتہ روز چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کراچی کے بزنس ٹائکون سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر رمیز راجہ نے کراچی کے تاجر برادری کو کرکٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ نیوز 360 کے ذرائع کے مطابق رمیز راجہ بزنس ٹائکون سے پاکستان کرکٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی یقین دہانیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی کے تاجروں نے رمیز راجہ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں عالمی معیار کی جدید صلاحیتوں سے آراستہ 5 اسٹار ہوٹل کے قیام کی پیشکش بھی کر ڈالی۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت آج جرمنی سے وطن واپس روانہ ہوگی۔ مزاح کے بے تاج بادشاہ کو کل کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ روز جرمنی کے شہر نیورمبرگ کی ترک مسجد میں عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد میت ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اسٹیج کے مایہ ناز اداکار سلیم آفریدی کامیڈی لیجنڈ کے بچھڑنے پر شدید افسردہ عمر شریف کے بعد تھیٹر چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اداکار عمر شریف کی میت کل صبح کراچی پہنچے گی۔ عمر شریف کی بیوہ زرین عمر بھی میت کے ساتھ آئیں گی۔ کامیڈی لیجنڈ کی تدفین کے لیے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ قبر کی کھدائی کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ گزشتہ روز جرمنی کے شہر نیورمبرگ کی ترک مسجد میں عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی سمیت عمر شریف کے مداحوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دوسری جانب اسٹیج کے مایہ ناز فنکار سلیم آفریدی نے نیوز 360
360 से गुफ्तगू में उमर शरीफ के इंतकाल को मुल्क के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन्हें जो कुछ मिला था उमर शरीफ के जरिए मिला था। अब ऐसा लगता है उमर शरीफ के इंतकाल से सब कुछ खत्म हो गया। उनका कहना था कि उमर शरीफ ही उन्हें स्टेज पर लाए थे। अब शरीफ के बगैर स्टेज करना मुमकिन नहीं, वो स्टेज ड्रामा छोड़ देंगे। सोशल मीडिया एप्लीकेशन की चंद घंटों की बंदिश। फेसबुक के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़करबर्ग को $6 अरब से जायद का टीका लगा गई। चंद घंटों के दौरान असासों में $6 अरब की कमी के बाद मार्क ज़करबर्ग के असासों की मालियत $121.6 अरब से नीचे आ गई। भारी खसारे के बायस मार्क ज़करबर्ग दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में एक दर्जा नीचे चले गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बंदिश ने मार्क ज़करबर्ग को $6 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज स्टॉक स्लाइड पर मार्क ज़करबर्ग के असासों की मालियत 121.6 से कम देखने में आई, जिसके बायस मार्क ज़करबर्ग ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में एक दर्जा तंजली के बाद माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट के बाद 5वें नंबर पर आ गए। गुज़िश्ता रोज दुनिया भर में मज़कूरा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की सर्विस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 8:30 बजे मुतासिर हुई थी और महज ट्विटर समाजी राब्तों की बड़ी वेबसाइट थी जो बहाल रही, लिहाजा सार्फिन ट्विटर पर ही अपनी मायूसी का इजहार करते रहे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मनशियात केस में गिरफ्तारी के बाद अदाकार फहद मुस्तफा ने नौजवानों में तेजी से फैलती मनशियात की लानत पर तशवीश का इजहार करते हुए वालिदैन को कीमती मशवरा दे डाला। कहते हैं बच्चों की मगरिब से पहले घर वापसी यकीनी बनाएं, बच्चों को आज़ादी दें, छूट नहीं। फहद मुस्तफा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मनशियात हमारे नौजवानों को शदीद नुकसान पहुंचा रही है और स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में बासानी दस्तयाब है। हुकूमत को इसकी जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। फहद मुस्तफा ने वालिदैन को बच्चों पर नजर रखने का मशवरा देते हुए लिखा कि अपने बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाएं और मगरिब से पहले घर वापसी का पाबंद बनाएं। बच्चों को आज़ादी हो, छूट नहीं। फहद मुस्तफा की ट्वीट को मद्दाहों की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने पेंडोरा पेपर्स में बेनकाब होने वाले मीडिया मालकान से पैमरा के जरिए जवाब तलबी और शफाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान का नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल है और कई एक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस ज़मन में वज़ारत इत्तलात शफाफ तहकीकात का आगाज कर रही है और पैमरा को जवाब तलबी के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने मजीद लिखा कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम किया है। ये सेल पेंडोरा लीक में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलब करेगा और हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टबर माफिया वज़ीर-ए-आज़म के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के खिलाफ मुतहरिक। एक साल के दौरान सूबे में आतिश ज़दगी के 58 वाक़यात रोनुमा हुए। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में 11 फॉरेस्ट साइट्स में आतिश ज़दगी के 58 वाक़यात में 815 एकड़ रकबा मुतासर हुआ। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जंगलात में आग लगने की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से असम्बली सेक्रेटरीट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक जिला मदीन के जंगलात में एक साल के दौरान आतिश ज़दगी के 4 वाक़यात पेश आए, जिससे 126 एकड़ रकबा मुतासर हुआ। जिला बुनीर के जंगलात में एक साल के दौरान आतिश ज़दगी के 19 वाक़यात रोनुमा हुए, जिससे 279.5 एकड़ रकबा मुतासर हुआ। आतिश ज़दगी के 58 वाक़यात में मजमूई तौर पर 385 एकड़ रकबे पर खड़े जंगलात मुतासर हुए। माहिरीन का कहना है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के जरिए मुल्क में जंगलात के फरोग के लिए मुतहरिक हैं और दूसरी तरफ सूबे में टंबर माफिया खुल्लम खुल्ला जंगलात को नुकसान पहुंचा रही है। सूबाई हुकूमत को इस जानिब संजीदगी से तवज्जो देने की जरूरत है। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के फर्जंद और माहिर टैक्स अमूर असद अली शाह ऑफशोर कंपनी से मुतालिक गलतफहमी दूर करने मैदान में आ गए। कहते हैं तमाम ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी और बुरी नहीं होती। इनमें से कई कंपनियां टैक्स की कम शरह के निज़ाम से फायदा उठाने के लिए तश्कील दी गई हैं। असद अली शाह ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि सरमायाकार बुलंद शरह टैक्स के हामिल मुल्कों में सरमायाकारी के लिए कम टैक्सों के हामिल इस निज़ाम से फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों स्टार्टअप्स हैं
जिनमें से बेशतर ने मुल्क में टैक्सों की बुलंद शरह और गैर दोस्ताना इंजबाती निज़ाम के बायस ऑफशोर कंपनियों से सरमाया हासिल किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया में ज़ेरे गर्दिश ये खबरें सरासर गलत हैं कि तमाम ऑफशोर कंपनियां चोरी के पैसे से बनाई गई हैं। टैक्स उमूर से मुतालिक माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत को ऑफशोर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई में ताकत के बिलावजह इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए और कार्रवाई को सिर्फ असासाजात में छुपाई गई ऑफशोर कंपनीज के मालकान तक ही महदूद रखना चाहिए, वरना हुकूमती इक़दामात नए स्टार्टअप्स के लिए तबाहकुन हो सकता है। कोई भी शय अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल और इससे मुतालिक रायामा इसे अच्छा या बुरा बनाती है। ऑफशोर कंपनी भी ऐसी ही एक चीज़ है जिसे पनामा लीक के बाद पाकिस्तानी माशरे में गाली बना दिया गया है। दुनिया भर में कारोबार के इब्तिदा में टैक्सेस में जायज़ छूट के हुसूल के लिए ऑफशोर कंपनी से इस्तेफादा किया जाता है। मीडिया और अवाम को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऑफशोर कंपनी बनाना गलत नहीं, बल्कि इसे अपने टैक्स गोशवारे में जाहिर ना करना गैर कानूनी है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट news360.tv।